बात क्या आ रहा है एक्शन में अगर वो छोड़ दिया है ना उसके पहले आउट करना। अरे 5 ओवर्स के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अगेन ऑन करना। नहीं तो आपका बैटिंग नहीं आएगा। लास्ट टाइम भी नहीं देखा आप लोग। चलते हो हम लोग ने नहीं 5 ओवर्स। भाई थोड़ा पानी पिलाना भाई। अरे इधर ही है पूरा। अरे ये सबको पानी बॉटल था ना भरा हुआ इसलिए नहीं वो है ना उतना ही बस हो गया। बालाजी बैट्समैन आ जाओ ना। हाँ अतुल को लेके राजू लेके नीचे को लेके जाने को अभी बोल अतुल को लेके जाएगा राजू को लेके जा ज्यादा नहीं है प्लानिंग करके खेलो। स्टार्टिंग में देख गई थी अपनी बॉल टकला होने के बाद ही मार दो। पहला गैप जो बॉलिंग में हुआ वो भूल जा। टारगेट है स्कोर में 10 रन। हां तेरे बाएं हाथ का खेले दो बॉल में बनाता है बाकी डॉट भी कैसे चलेगा। 113 अबे बहुत ठंडा है रे बग्यावानी बहुत ठंडा है। ले भर के रख लेते ना गला पकड़ लिया तू भी सर्दी गायब हो गई थी वापस आ गई। 113 रन। ए रसल सुना नहीं मेरे बात कोई मुंह नहीं लगा। नहीं डाउन हो गए। अरे डाउन हो गया पकड़ वो लगा नहीं ना उधर वो पत्थर पे गड़बड़ा। अरे हां वो बाउंड्री है। तेरा पोजीशन क्या बैटिंग चलेगा चीटिंग करना क्या जा बॉल जुना होने पे खेलेगा नया पे कुछ भी चलेगा बस कुछ भी चले 6 मार। अरे सर्जरी के बाद पहला मैच है। अरे माँ की पहले एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ पहले तूने बिना कहे बता पहले बोल दिया मैं पहले दे दिया मेरा। हाँ लेगी रोड में इंटरव्यू को थोड़ा बीच में टक टुक करता है इसके लिए हार। लेकिन भाई आपने को जीतना है बॉल चुनाने के बाद ही अकेला लगती है क्या एडवांटेज है ये एडवांटेज हाफ बैटिंग बनाना बाहर गाइडलाइन में मतलब एकदम बाहर से नहीं डालने का थोड़ा नजदीक से ही चलते रहे। ओके नन्नू इधर ना बोल बॉक्स में रहेगा बॉक्स में बॉल ही बस हाँ है कैमरा में चालू किया गया फर्स्ट 5 चालू बोला था ना। हाँ चालू है चालू ఏంట్రా ఎందుకు రా నన్ను ప్రశాంతంగా ఉండేదా। हाँ कौन सा वाला प्लेयर सामने वाइट हाँ ये प्लेयर जाता है ना ठीक है इसको थोड़ी देर खिलाने चलेगा नो प्रॉब्लम। हाँ ले सकता था हमारे प्लेयर को। हाँ वो ले सकता लेकिन वो छोटा बच्चा आ गया ना तो फिर बोला यार एक प्लेयर लिया ना हमने चाहिए तो और एक भी ले सकते हम लोग 13 प्लेयर। हाँ चलेगा नेक्स्ट मैच दो भाग राजू निकल राजू बैकअप फोन में तेरा लाइन पे क्या बाहर है ना कभी बोलेगा ही नहीं थे भाई दीवार के उधर भी गिरेगी ना बोलेगा नहीं वो लाइन ना कंफ्यूजिंग है वही वहाँ का प्लेयर इधर मारते गए देखा बाजू वाला यहाँ से अपने को लगेगा ठीक से पर वहाँ जो बाउंड्री लाइन पे वो गुड शॉट लेफ्ट वाला रहा विंडो और पीछे से क्या चला पटकोले देंगे चल भाई। अरे बैट्समैन वहाँ तक देखने गया बॉल वो चीज है
మన బయట చెట్టు కొంచెం వెనక పెట్టన్నా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది బయట చెట్టు కూడా వెనక పెట్టు बीच में सेट हो गया बंदा फिर अपने सब कुछ देखने में रास्ता ही देखना अरे माँ की आँख रे रम्या चार चार है चार दो रे अरे बे का शॉट था मार इधर मार कर నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లేకపోతే 15 पुराना रहता तू थोड़ा और राउंड हो गया అడిగి వెయిట్ చేసి అట్లాగే ముందు బ్లడ్ ఎక్కించినా రావచ్చు दो डबल है ना दो डबल है दोनों ఇంజన్ త్రో అంటే యూజ్ చేయకుండా పడుతుంది యూజ్ చేయకుండా త్రో పడిపోతుంది लाइन लाइन रहता ना लाइन की भी एक शॉट पड़ा उधर से चालू अपने दिमाग से खेलता हूँ अपने दिमाग से खेलता हूँ सबसे बड़ा एरिया में मार रहा है तू मालूम है क्या 11 हो गया 11 मैं लेकिन उसको बता रहा हूँ मार रहा तो किधर मार रहा है भगवान तो मार रहा डायरेक्ट बताने बहुत बोलता है बहुत करने की बोला ये चाहते रहे यार हमारे कदर भाई स्टार्ट भर की बाउंड्री कुछ नहीं कर सकता दूसरा बॉल बराबर मैंने ब्लॉक करो 6-2 बॉल अभी चले यार हमें चले यार मत जा रहे पहले में 11 आया था एक बॉल हो गया अरे वो इधर का सारा दिन बना नहीं है जैसे बहुत डालू है भाग चलेगा रे स्कोर बहुत अच्छा है ढक्कन का इसका ढक्कन रोज का ढक्कन नहीं है बहुत पानी है एक नंबर रे गुड शॉट चारे इस शॉट के ऊपर मेरे को बहुत खुशी हो गया दिल से बोल दिया 2 एक्स्ट्रा ले ली चल शॉट है ना यार पूरा कवर से मारा बराबर वही गया अरे गाड़ी इधर पार्क करने लो गुर्दा चाहिए गाड़ी भी देख भाई बोल रहा वीक पॉइंट हार्ड टेनिस है और ऊपर से आके पड़ रही है अभी तो क्रेटा मजबूत है भाई वैगनर नहीं है ऑलरेडी वीक पॉइंट ఒక డైరెక్షన్ లో అయితే అదే వీక్ పాయింట్ తగ్గించడానికి ఏ బాహర్ से टाटा और नेक्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाएंगे 14 लाख स्टार्टिंग बैग नीचे रखिएगा ना राजू फिट आएगा ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఛార్జింగ్ పాయింట్ దాని గురించి కూడా వచ్చేస్తారండి ఫుట్బాల్లో పెరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇదే సందని దీని మీద పడతారు కదా టెస్లా వాడు ఎప్పుడైతే వస్తా అన్నాడో ఇప్పుడు అందరూ దాని మీద పడుతున్నారు అప్పుడే పడేవాళ్ళు కాదు కిలోమీటర్ 19 చాలా బాగుంటుంది కదా
కాస్ట్ కూడా నేను కూడా ఎక్కువ కిలోమీటర్లు దెబ్బకి అంత ఆటోమేటిక్ పోయినా తీసుకెళ్ళి ఇంటికాడ దింపేసి అంటే మన రోడ్లకి తెలియదు మన జీపీఎస్కి మనకు తెలియదు మనం డెవలప్ చేస్తారు బాగానే ఉందండి. రోడ్లు బాగాలేదు ప్రాపర్ గానే ఉంది. గూగుల్ మ్యాప్స్ అంతా నీకు విలేజ్ కూడా చూస్తుంది బాగానే. అది విలేజ్ కాకపోయినా సిటీలో ఓకే కదా, హైవేస్ లో. నువ్వు గోవా వెళ్ళాలి, గోవా వెళ్ళాలి, పడుకుంటావు ఆటో పైన పెట్టేమన్నా. इस बार कुछ कट नहीं होगा. అరే సెన్సార్ ఉందా ఆల్రెడీ, గేర్లు కానీ దాని తగ్గట్టే వెళ్తుంది, ఫాలో అవుతూ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వైనా నేను అడుగుతున్నావు వెనక వస్తే సడన్గా వచ్చేదానికి యాక్సిడెంట్ దాంతో మనతో పోలిస్తే బెటర్గా ఉంటుంది. దాని ప్రాపర్ స్పీడ్ వెళ్తుంది, ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళదు. నువ్వు నిద్రపోతున్నావు ఆన్ చేస్తే 120 వెళ్ళదు, 70 60 అంటే కంట్రోల్ చేసేవాడు సెన్సార్. ఇంకా అనగానే కనపడి అన్నీ మనకంటే ప్రాపర్గా ఉంటుంది. కొనేది 100 రూపాయలు. బైక్ ఈ నెలలో 100 రూపాయలు పెంచారు. అదే బైక్ వేసి కొన్నాను బాల్ దప్తా 500 రూపాయలు పెరిగింది. ఎందుకు తెలుసు నూనె ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలుసా? 80% రష్యా నుంచి కానీ చైనా అవి పెరగవు మరి, వాళ్ళు పెంచేస్తారు. ఈవెన్ సౌదీ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మా సైడ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇండియాలో జనాలు? మా సైడ్ పామాయిల్ వేస్తారు. ఇప్పుడు పామాయిల్ వేసినప్పుడు అదే పామాయిల్ ని మనం ఇంకా ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చి బయట నుంచి కొనుక్కుంటున్నాం మలేషియా నుంచి. మన దగ్గర రైతులకి అయినా 140 100 నుంచి 140 నిత్యావసర సరుకుల మీద ఇంటి మీద సబ్సిడీ ఇవ్వాలి చాలా మంది. జనాలు ఎలా బతుకుతారు? మామూలుగా నార్మల్ 12 రూపాయలు పెరుగుతుంది ఆల్రెడీ. హైదరాబాద్ ఆల్రెడీ ఏమవుతున్నాయో ఏంటో ఏం అర్థం కావట్లేదు. మళ్ళీ రెవెన్యూ పెరిగింది అంటున్నారు, మరి అయితే కరెక్ట్ ఏమైతే జీడిపి పెరిగినాడు, మరి ఇన్ని రేట్లు తెంగితే వస్తాయి. మరి బిజినెస్ మీద పెరిగినట్టు చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఎంజోడుగులు. మరీ దారుణంగా ఉందిరా. అందరు ఎట్లా అందరు కాంగ్రెస్ పెట్టరు అన్న. వాళ్ళు ఎంత తెంగినా కానీ ఇన్ని రేట్లు పెట్టలేదు అన్నావు. కానీ పెరిగేది కాదు వాడు ఉంటే, ఇంత పెంచడం. జనాలు ఆపోజిట్ వద్దని పెంచడాడు. నూనె రేట్ అన్న, వంట నూనె 100 నుంచి 140 అంటే సమాచారం. మిడిల్ క్లాస్ ఒక్క దెబ్బకి ఎగిరిపోద్ది తెలుసా? మీకు అలా అనిపిస్తుంది. కొన్ని విషయాలు చెప్తాను ఒకసారి, మీరు పల్లెటూరుకి వెళ్ళి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అదే నువ్వు చెప్తున్నాను వినండి. మిడిల్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు, ఈ పథకాలు ఎవరైనా మీరు ఫ్రీ పథకాలు ఏమంటలా, కానీ గవర్నమెంట్ చేయాల్సింది పని చూపించాలి. ఎవరికైనా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి పని చూపించగలగాలి. దాన్ని గవర్నమెంట్ హక్కు. విద్య, వైద్యం, వసతి, ఫుడ్ కల్పించడం హక్కు. డబ్బులు కదా మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ కాదు, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ కూడా అసలు పూర్ ఉంటారు. అట్లా ఉన్నారు ప్రపంచ జనాభా. ఇండియా ఇండెక్స్ తెలుసా మీకు? ఇండెక్స్ తెలుసా? మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మన ఇండియాలో ఉండేది మిడిల్ క్లాస్. మిడిల్ క్లాస్ అంటే మీ దృష్టిలో అంత కార్ లేనోడు మిడిల్ క్లాస్ అనుకోండి, లేనోడిని మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ కారు ఉంటే కారు అంటే కారు ఉంటే లెక్క. గ్యాస్ బండ్ 100 రూపాయలు పెరగడం తమాషా. ఫిబ్రవరి ఇదివరకు 1 రూపాయి పెంచితే పెట్రోల్ మీద కానీ గ్యాస్ మీద కానీ ధర్నాలు మామూలు చేసేవాళ్ళు కాదు తెలుసా? కదా మరి ఇదే అండి, ఇదే ప్రాబ్లం ఇండియాలో. కారు ఉంటే రిచ్ కాదు అంటే ఉంటారు కొంతమంది. కారు ఉన్న రిచ్ ఉంటారు, లేని వాళ్ళు ఉంటారు. ఏదో అత్యవసరంలో కారు ఉన్నాడు కూడా ఉంటారు. కారు పెట్టుకుంటారు ఇంట్లో, 150 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది హాస్పిటల్. సో ఆ లెక్క పెట్టుకుని పెట్టుకుంటాడు. అలా రిచ్ అవుతాడా? వాడికి అవసరం కూడా ఉండదు పొలం.
जगन जी वाइट कार्ड दिया कितने बजे बोलते भाई 4 बजे సరే అలా లెక్కేస్తున్నాయి కానీ ఇండియాలో 10 కుటుంబాలు 20 ఎన్ని కుటుంబాలు 100 కుటుంబాలు మీరు 9 కుటుంబాలు మిడిల్ క్లాస్ అయితే అవుట్ క్లియర్ అవుట్ క్లియర్ అవుట్ वो लग गया नहीं तो ना आउट था लग लो गाइड लग लेकिन रुकरा को लग गई बॉल स्टंप पे उधर देख रहा था ये नीचे कौन अरे अभी पकड़ा नहीं अरे मैं 190 गुण ऐसी राइडर अरे 90 गुण वाले मिडिल क्लास नहीं కూడా మరి అలా కాదు पैर पे लगती है पूरा पैर पे हाथ नहीं पैर पे लगा हां वही पैर पे गाड़ी इधर पे हो రేట్లు పెరిగిందా అనేది సాలరీ పెరగలేదు అందుకే 2 సంవత్సరాలు సాలరీ పెరగలేదు अरे उसको रुक दो मैं रुक गया तो उसके लिए ईएमआई करते ईएमआई को मेरे को अरे उसके हाथ में नहीं है पैर पे लगती गया ईएमआई पर्सनल 45,000 అనుకోరా నీ సాలరీ వచ్చే దానికి అరే జల్దీ कर ना పోయి చేస్తున్నా నీ రేట్లు అసలు ఏం నెలకు 2-3 ఆయిల్ బ్యాగ్ 3 ఆయిల్ బ్యాగ్ 25,000 ఎందుకు మా ఇంట్లో మన కరోనా దెబ్బకు నష్టం వచ్చింది పొలం నష్టం ఇంకా 20 ఇంట్లో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను కారు కొన్నాను ఎందుకు మొన్న మనకి యాక్సిడెంట్ ఎందుకు పనులు కొన్నాను అనుకుంటున్నా యాక్సిడెంట్ మా నాన్న కలిసి వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకుపోదాం కారు కోసం మనకి యాక్సిడెంట్ బ్లడ్ వస్తుంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వస్తాయి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు క్లబ్ ఉంది పొలం 6 ఎకరాలు ఉంది మళ్ళీ చెప్పండి మళ్ళీ నేను ట్యాక్స్ కట్టాలి 23 ట్యాక్స్ కట్టాను ఫస్ట్ దానికి ఈ దరిద్రంలో మళ్ళీ నేను ట్యాక్స్ చాలా నాకు నచ్చట్లేదు నాకే నచ్చలేదు 20% చేశాడు అవి అమ్ముకోవాలి అమ్ముకోవడం కాదు ప్రైవేటీకరణ వేరు అమ్ముకోవడం వేరు చెప్తున్నాను ప్రైవేటీకరణ బెస్ట్ నేను చెప్తున్నాను కదా గవర్నమెంట్ మీద పక్కన పడదు గవర్నమెంట్ మీద ఎప్పుడైనా అట్లా అనుకో ఓన్లీ అది వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అసలు ప్రైవేటైజేషన్ చేసే అవసరమే లేదు 26,000 కోట్లు దాని మీద నష్టం ఉన్నది అది ఇయర్లీ టర్నోవర్ లాక్స్ క్రోర్స్ అన్నా దానికి సొంతంగా గవర్నమెంట్ ఐనోర్ పెడితే సరిపోద్దంట కానీ వీళ్ళు ప్రైవేట్ కొని దీనికి ఇస్తున్నారంట మోటేరా స్టేడియం రాత్రికి రాత్రి ఆ పేరు పెట్టే అవసరం ఏముంది ప్లస్ ఇంకోటేమో దానికి రిలయన్స్ అండ్ అదాని అండ్ ఎక్కడ కూడా నీకు పెవిలియన్స్ ఉంటాయి లేదా ఎవరైనా ప్లేయర్ క్రికెట్ పేర్లు పెడతాడు ఎవడన్నా క్రికెట్ ఆడిన వాళ్ళే లేకపోతే అక్కడ ఫేమస్ వాళ్ళే పెడతారు డబ్బులు ఇచ్చాడేమో ఏ డబ్బులు ఆల్రెడీ అంతకు ముందు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మీద ఉండేది కదా దాంట్లో స్టేడియం ఒక పార్ట్ పేరు పెట్టే అంత ఇది పేరే పెట్టలేదు ముతరా స్టేడియం నాకు పేరు మార్చి ముతరా లేదు సర్దార్ వల్లభాయ్ కాంప్లెక్స్ అండి దాన్ని ఏం మార్చలేదు అరే పెట్టారా నీకు గుర్తానికి అర్థం కాదు మీ గవర్నమెంట్ ఎరుపుదేం కాదు మీరు అన్న మంచి మంచి పేర్లు తీసేసి వాళ్ళు రాజీవ్ గాంధీ పేరు పెడుతున్నారు అదే తప్ప మాట్లాడితే ఆ మాట మాట్లాడితే ఫస్ట్ వచ్చి వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర రెడ్డి పెట్టింది కానీ మాట్లాడకూడదు పేర్లు అయితే ఇలాంటి వల్ల ఉపయోగం పెట్టేశారు నేను అదే ప్లస్ చేస్తే మైనస్ చదువుతున్నాను నాలుగు ఏంటంటే అన్ని వైపుల నుంచి చదువుతున్నాడు ఇలాంటి కొంచెం లోపల సపోర్ట్ హైదరాబాద్ మాత్రమే రాజీవ్ గాంధీ పెట్టకుండా ఉంటారు తిరుపతి ఛత్రపతి శివాజీ తిరుమలని కొట్టారు బాగుంటుంది టీవీ నరసింహరావు గారిని పెట్టుకుంటా పెట్టాలి అనుకుంటే ఇదంతా ఏంటంటే ఇంప్రెస్ చేశాను ఆశ్చర్యం గుజరాత్ కూడా నరేంద్ర మోడీ ఫోన్ చేసిన నా పేరు పెట్టిన అడగడు
లోపల వాళ్ళు ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం చేసేయన్నీ. ఆ మాయావతి జనాలు ఆమె బతుకోవడం కానీ విగ్రహాలు పెట్టింది ఆ విగ్రహాలు అదే జనాలు రిజెక్ట్ ఏ ఒక్కడు ఏమి చేయకుండా జరగాలని నేను నమ్మను. ఈవెన్ చిన్న నుంచి పెద్ద దాకా ఇది మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. పెరిగితే అన్ని పెరుగుతాయి. కనీసం రైతుకి పెరిగితే మంచిది. మరి గేదెలు పెంచుకునే వాళ్ళకి కూడా బిజినెస్ అయిపోయింది అన్న. గేదెలు రైతులు ఆడ పెంచుతున్నారు. ఇప్పుడు అదంతా కార్పొరేట్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళే పెంచుతున్నారు. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే పెద్ద పెద్ద కట్టేసి తీసేశారన్న. మా ఊర్లో ఇదివరకు అందరి ఇంట్లో ఉండేది. ఇప్పుడు అంతా ఇప్పుడు ఫార్మింగ్ లోకి ఉన్నారు. కానీ అరే రైతులు ఒక గేదె 2 గేదెలు ఉంటే ఏమవుతుంది అన్న? ఇప్పుడు నీకు అది బిజినెస్ అయిపోయింది. కార్పొరేట్ బిజినెస్ అయిపోయింది. అది 5-6 గేదెలు 4 గేదెలు ఉన్నాయి కానీ 50 సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ సంపాదించుకోవచ్చు కానీ పని ఎంత ఉంటుంది తెలుసా? గేదెలు పట్టుకొని బిజినెస్ అనేది కాదు. పని చేయాలి తెలుసా? చాలా వరకు ఫామ్లు పెట్టేశారు. అనుకుంటున్నారు ఎందుకు వాడమ్మ పాలేరుని పెట్టాలి, ఓ పాలేరుని పెట్టాలి. ఆడుకో 40,000 2 పూటలు తిండి పెట్టాలి. ఎందుకు అవన్నీ ఆటలు పెడితే నీకు పాలు వచ్చేస్తాయి. రోజుకి 1 లీటర్ కొనుక్కుంటావు. వేరే ఊరి నుంచి ఏదన్నా ఊళ్ళో ఉన్నాడు రోజు 400. పని చేయించుకున్నాడు सबका बदला ले गया सबका बदला ले गया చిన్నప్పటి నుంచి ఎండాకాలంలో 90 రోజులు ఇచ్చారు. అది ఎండాకాలం 3 నెలలు చూసావా? పథకాలకి ఇచ్చారు. 140 రోజులు చేశారు. ఇప్పుడు దాన్ని వచ్చిన దానికి కూడా పని చేపించలా సంతకం आगे रे अभी रुक जाना थोड़ा देगा यही मिलेगा बाद में मिलेगा रे 90 రోజులు ఉన్నా కానీ 147 ఎండాకాలంలో చెరువులు ఎండాకాలం నీళ్ళు తీసుకుంటారు, మట్టి తోలుకుంటారు రైతులు. కాబట్టి ఏం జరిగేది? ఒకటి ఎందుకు తవ్వుతున్నారు? మా ఊరు పొద్దున పని చెప్పాడు మొత్తానికి వాడు నెలకు 10,000 మళ్ళీ వాడు పొలం పని వాడు చేసుకుంటున్నాడు. भाई ये 5 और हो गए स्टॉप करके चालू करना है भाई वो बोला पॉल बोला 5 और के बाद ये बंद करके वापस चालू करना हो गया क्या? हाँ हो गया। नहीं हुआ, एक बॉल बाकी है। हाँ ठीक है करो भाई चालू कर। ये उसमें क्या है भाई? वीडियो बंद करने वीडियो ऑन करने के उसमें क्या हिल जाएगा तो? अरे नहीं हिल जाएगा भाई, वो पकड़ेगा। चलो रुक जाएगा। शॉट दो एक अच्छा है। बंद करो। हाँ बंद करो अंकल बस। इसमें 45 46 हो गया।